शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारियां नू इस सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है, जिन्हां ने बेनती करके टाइम लिया और ये सारियां तैयारियां कीतियां और असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे पहुंचे हाँ। सब तो पहले असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नू बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि ये परिवार के जो मेन मैंबर है ना, कित्थे बैठे है, इधर बैठे है, इन्हां वास्ते ताड़ी बजाओ एक बार जोर। ये बड़ा प्यार करते हैं उस मालिक दे नाल, मालिक दे घर दे नाल, मालिक दे दरबार नाल। क्योंकि एक गल तुहानू कह दईए कि घर बेशक इन्हां दा छोटा है पर दिल इन्हां दा बहुत बड़ा है। और वो परमात्मा, वो प्रभु, वो मालिक जद भी देखदा है ना, वो साडे हिरदे नू देखदा है कि साडे हिरदे च प्यार किन्ना क है, साडे हिरदे च विश्वास किन्ना क है। और जदों इंसान दे हिरदे च प्रेम होवे, इंसान दे हिरदे च सच्ची मुहब्बत होवे, तो फिर ये प्यार ही है जो साडे मालिक नू खुश करता है और उहदियां किरपावां, उहदियां रहमतां नू साडे तक लैके आंदा है। इसलिए ये परिवार जो बड़ा प्रेम करते हैं मालिकां दे नाल, सो सब तो पहला आओ सारे रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नू खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी सफलता भरिया होवे। और जिद्दां इन्हां ने अंदर बेनती की, कहते मालको मैनू ना अगले साल की सत्संग की डेट भी अज ही दे के जाओ तुसीं, क्योंकि इन्हां दे मन की एक भावना है कि जब तक मैं जींदी हाँ हर साल मालिक दे सत्संग हुंदे रहण। देखो ये कोई प्रेमी ही कह सकता है, ये तो बंदे दी सोचां हुंदियां कि मेरी सोच है कि आ होनी चाहिए है, वो चीज़ बननी चाहिए है, आ काम होना चाहिए। तो कहते मैनू एक ही है कि मालिकां दा सत्संग हुंदा रहे। और ये कोई वाकया ही जिहदे अंदर प्यार हुंदा है, उही सत्संग बारे, सिमरन बारे या अपने मालिक बारे उही सोचता है। नहीं तो जरा तुसीं देखो, तुसीं भी बैठे हो, तुहाडे मन च कदी आई सोच कि साडे घर भी सत्संग होना चाहिए है, साडे घर च भी मालिक दी रहमत आनी चाहिए है। सो तां ही क्या प्रेम की गल है। और जदों इंसान सत्संग करवांदा है तो यह भी गल नाल ही दस दईए कि सत्संग जदों इंसान करवांदा है तो सत्संग करवाना एक सब तो बड़ी नेकी है। समझदे हो कि नहीं? हुण तुहानू अगर कोई पुछे आके कि भाई जे कोई भुखे नू खाना खिलांदा है या किते लंगर लवांदा है, नेकी है या नहीं, तो तुसीं कहना जी ये नेकी है। कोई भुल्ले नू रस्ता दिखांदा, वो नेकी है या नहीं? बंदा कहंदा एक नेकी है। किते पानी नहीं है, उत्थे बंदा कुआं खोद दिंदा है। चलो पहले समय च कुएं खोदे जाते सी ताकि आन जान वाले राहगीर वो पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकन, तो वो नेकी है या नहीं? ये नेकी हुंदी है ना। तो हुण जदों इंसान सत्संग करवांदा है तो देखो कितनी वड्डी नेकी है, क्योंकि इंसान एक खाना खिलांदा है किसी नूं, वो नेकी मन्नी जाती है। पर खाना बंदा कितों भी खा सकता है, पर सत्संग दे विच बह के जो इंसान नू मालिक दे घर दा ज्ञान मिलता है, उहदे घर दीयां रहमतां मिलदियां, बख्शिशां मिलदियां है, इस जिंदगी नू जीण दी कला मिलती है, वो इंसान नू किते होर हासिल नहीं हुंदी। तां ही दस्सिया जांदा है कि सत्संग जिस तरह असीं पहलां दस्सिया कि कोई भुल्ले नू रस्ता दिखा दिंदा है ना, कोई पुछ लैंदा है कि भाई मैं चिंतपुरनी जाना या गगरेट जाना, किहड़ा रस्ता? तुसीं कहंदे आ रस्ता पकड़ लै, तो भी एक नेकी है। तो सत्संग दे विच बह के तो सानू वो परमात्मा की कृपा तक पहुँचण का मार्ग मिलता है, सानू रब दे घर दा रस्ता दिखाया जाता, तो वो कितनी वड्डी नेकी होएगी, जरा सोचो। इसलिए जिहड़ा भी सत्संग दे नाल जुड़दा है या सत्संग करवांदा है, असीं कहांगे वो बहुत कुछ लै जांदा है, इस जहान च भी और उस जहान च भी। और आओ जे हुण सानू सारिआं नू इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, तो हमेशा ऐसी दसीदा है कि सत्संग एक ऐसा स्थान हुंदा है, सत्संग एक ऐसी जगह हुंदी है जिथे सानू बहुत कुछ समझण नू मिलता है, बहुत कुछ सीखण नू मिलता है। समझदे हो कि नहीं? पर अज जे सानू मौका मिलिया है तो असीं समझना भी है और बहुत कुछ सीख के जाना भी है। समझना की है?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਜਵਾਬ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੱਸੇ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਕਰਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵਾਸ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਤ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, 100% ਜਾਂ 50-50 ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ? ਇਹ 100% ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 50-50? ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 100% ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ? ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
ਜਨਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਦੇਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਰਕ ਮਸੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋਹਰੇ, ਤੁਰਕ ਮਸੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਹਰੇ, ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਧਾਏ, ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼ ਘਟ ਭੀਤਰੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼ ਘਟ ਭੀਤਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੀਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਮਸੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਹਰੇ, ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਧਾਏ, ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਘਟ ਭੀਤਰੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲਖ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਯੁਕਤੀ ਲੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਯੁਕਤੀ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ,
ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸਰਤ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ? ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਬਟਣੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1994-95 ਦੀ, ਸਾਨੂੰ 1993-94 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ। ਉਹੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਡੀਲੈਕਸ ਬੇਕਰੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜੂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਖਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ
ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, 10 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ਿਊ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਗੱਡੀ, ਬਸ ਘੁਮਾਈ ਜਾ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।